చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ సంకల్పం శ్రద్ధగా పలకాలి. శ్రీహక్కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवते भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं अस्य यजमानस्य. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवास अर्पणमस्तु. ओम सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. కలౌ వెంకటనాయక. తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అత్యంత ప్రాచీన కాలము నుండి కూడా కైంకర్యాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా
నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రవిధిగా జరపబోతూ ఉన్నారు. స్వామివారికి ఇప్పుడే సంకల్పాన్ని నిర్వర్తించి అదుగో కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో స్వయం వ్యక్తంగా అర్చారూపంలో అవతరించినటువంటి భక్త సులభుడైనటువంటి స్వామివారు సమస్త జనావళిని కూడా కోరినటువంటి కోరికలన్నింటినీ కూడా తీరుస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారి దివ్యమంగళమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ఒక్కసారి తనివి తీరా చూస్తే సమస్తమైనటువంటి పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. మోహనాంగం శ్రీభూమికాంతమరవిందతలాయతాక్షం ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్యవరదం అమృతం భజామి. భృక్వత్రికస్య మమనీజ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసుమయే సమధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం మిఖణో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనైకకురం ప్రసన్నం. శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీచి అత్రికస్య మేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్య త్వరితవక్త్రాద్యాః పారిషత్యాః పరశరం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तडीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकं. नारायणः पिता यस्य माता चापि हरिप्रिया भृक्वादिमनयः शिष्यास्तस्मै श्रीविकनसे नमः. ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंचकर्मणि स्तंडिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं क्रमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंचकर्मणि तरंग करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुरप्तशुनमानशेषु तरच्चरित्र परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये. गृह्णामि दत्तागं सुतरगं सुधर्मा इदमा पश्चिमा शपथमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्य नमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवरुणये सहस्रं यज्ञया पाजा पितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुः विश्वे देवा अमञ्जन्त मरुतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे मुम्बुरनमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि दक्षां प्रधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनम्. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चये. आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्मं महितो न शुम्भो वैराजं देवहदनसत्तां प्रयिष्यामि देशो व्यवधानामनादर्यामि शस्तान्दनितान् दधातु. पद्माकारमण्डले वोः वित्तक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामेतिकामावाहयामि सूत्रवतीतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्त्य कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचकिष्ये. वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रजदां प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओम अतो देवा अमन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोमा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे
ఇంద్రశ్రయత్యస్సఖా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాతనం తద్విప్రాజోపమ్యమోజాగృభాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసస్వరస్య ద్రవిణోదా సనరస్య ప్రియం సదే ద్రవిణోదా వీరవదే మిషన్నో ద్రవిణోధారా సదే దీర్ఘమాయుః యత్మన్యం నక్షత్రం దద్భక్కుర్వేదోమవ్యుషం యదా వై సూర్యవదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావద్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జహన్యం పశ్యేత్ తావద్ కర్మేత యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కృతే ఓం భూః భూర్భువస్సువరామస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య స్తృత్యపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండరాజకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో నే సర్వప్రాతం పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి ఇంద్రో వృత్తిశ్రవా స్వస్తి పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం భూః పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త యజమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తి రుధ్యాస్మ హవ్యేర్నమదోపసత్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదः సమీరాः ఓం భూః భూర్భువస్వరం శ్రీ భగవదాగ్నయా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీనివాస స్వామినః సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మ వృద్ధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మ వృద్ధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మ వృద్ధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే తథా తనామహేరణాయ చక్షసే వ్యోమశివనమానసస్తస్య భార్గదేహనః వచతీర్వమాదనః తస్మా అరంగమామవయస్య క్షయా జజన్వథా ఆపో జనయథా జనః ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విదర్శనిః యః పోదాసపునాతమా పునంతవా దేవజనాః పునంతమనమోధయ పునంత విశ్వ ఆజవః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ పరాహిమా శుక్రేణ దేవదీప్యతే అగ్నే కృత్వా కర్తూకం వృణు యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితనమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ శవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునదే దేవ్యాగాద్ యస్యే బక్వే స్తనవో వేదపృష్ఠాః తజామదంతస్తమార్త్యేషు వజిక్తస్యామమతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మాపునాతు వాతః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీపయసాపయోభిః అతావనీ జిగ్నయే మాపునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైర్గ్నే మమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्ममुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सबूतमस्यादि स्तुतितं वा तर्श्वणा पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापवाणी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापवाणी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापवाण्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः मा जातमेधा मूर्तियन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्ति श्रेमार्तजो मार्तयन्तां दक्षिणायान्ति शवासाः पितरो मार्तयन्तां प्रतीत्यान्ति शिखरः पशवो मार्तयन्तामदीत्यान्ति स्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति दिग्नः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्ताम् मदोधराधैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रायरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां
स्येनो गृध्रा नागस्पुधिर्वणा नागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीकुं स्वरूपाम् अजोक्येको जिषमाणो नुचेते जहात्येनां भक्तभोगा मजोऽन्यः हगुंसश्चुचिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशततिथिर्दुरो नसते ऋषत्व रसतृतसत्यो मसदप्या गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्तं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पातिर्घ्याजमणीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహోచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశములో బ్రహ్మ రుద్ర విష్ణువులు కూడా స్వరూపాలు ఉన్నట్లుగా, సప్తమాతృకులు ఉన్నట్లుగా, ఉదరంలో సముద్రాలన్నీ ఉన్నట్లుగా, గంగా యమున కృష్ణ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరు నదులారా మీరు ఈ కలశంలో ప్రవేశించండి అని చెప్తూ ఋషులు మునులు దేవతలు గంగాది సర్వతీర్థాలు 4 వేదాలు అన్నీ కూడా అందులో ఉండాలి అని చెప్పి ఆవాహన కూడా చేసి విశ్వక్సేనుడు వారిని కూడా ధ్యానించారు. యస్య ద్విరదవక్త్రాజ్య పారిషజ్య పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రీ వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా విశ్వక్సేనుడు వారికి అగ్రపూజ చేస్తాయి. విశ్వ అంటే సకల లోకాలను, సేనుడు అంటే నడిపించేవాడు అని చెప్పి అర్థం. విశ్వక్సేనుడు వారు విష్ణుగణాలకే అధిపతి. విష్ణు సైన్యాధిపతి అయినటువంటి విశ్వక్సేనుడు వారిని ఆశ్రయించిన వారికి ఎన్ని అడ్డంకులైనా కూడా తొలగిస్తాడు అని చెప్పి పరాశర సంహిత కూడా చెప్తూ ఉన్నది. 4 భుజాలతో శంఖచక్ర గదలను ధరించి 4 వేళ్లను మడిచి చూపుడు వేలును పైకి చూపిస్తున్నటువంటి ముద్రతో దర్శనమిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో గదకు బదులుగా దండాయుధంతో కూడా కనబడుతూ ఉంటారు. ఆ స్వామిని ఆశ్రయిస్తే చాలు సమస్త దోషాలను హరించి భక్తుల్లో జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగిస్తాడు అని చెప్తూ అదిగో ఉపచార విధికి కావలసినటువంటి సమస్త ద్రవ్యాల మీద కూడా సంప్రోక్షణ చేసి ఆ తదుపరి సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా లోకంలో అందరికీ ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో వరుణదేవుణ్ణి కూడా ప్రార్థించి వర్షము ద్వారా పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి నివేదిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం. స్వామి భగవాన్ వికనస మహర్షుల వారే శ్రీమన్నారాయణుని ఆనత మేరకు లోక కళ్యాణార్థం మహత్తరమైనటువంటి అర్చావిధాన్ని అనుగ్రహించారు. ప్రతిరోజు కూడా దేవాలయంలో ఎవరైతే శ్రీమన్నారాయణుని వేదవిహితంగా భక్తులంతా కూడా అర్చన చేయాలట. ఎవరైతే ఈ విధంగా అర్చన చేస్తారో వారు దేవతలకు కూడా దుర్లభమైనటువంటి పరమపదం చేరుకుంటారు అని చెప్పి వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం పేర్కొంటూ ఉన్నది. అలాగే విష్ణువర్చన నవనీతం అనేటువంటి వైఖానస సంహిత పంచవేరాల గురించి కూడా తెలియచేసింది. ధ్రువం తే గ్రామ రక్షార్థం అర్చనార్థం తు కౌతుకం స్నానార్థం స్నాపనం ప్రోక్తం ఉత్సవార్థం మధోత్సవం బల్యార్థం బలిబేరంచ పంచబేరాన్ ప్రకల్పయేత్. ఏ విధంగా అయితే విష్ణువాలయంలో పంచబేరాలను ఆగమోక్తంగా ప్రతిష్ఠించి నిత్యం ఆరాధిస్తారో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతులతో సుభక్ష్యంగా కూడా ఉంటారట. అందుకే వైఖానస సంహితల్లో వివరించినటువంటి విధంగా ఆలయంలో జరిగేటటువంటి వైదిక్రియలు అన్నీ కూడా స్వామివారికి ఉత్సవరూపంగా చేస్తూ ఉంటారు. అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ప్రతిశరబంధన దేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిరయోజో హిడానర్వబధా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యాననాగ్నం విపినాని వదంతు. ఓం శేషమావాహయామి సహస్రశీరుషమావాహయామి అనంతమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి. శేషాయ నమః. పాద్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. గుడోపహారం నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమేతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యదేతర నర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతున స్వస్తిత్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమపప్రవామహే సోమం స్వస్తి భువానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసోరగ్ని స్వస్తయే
దేవామంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్తం మహాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనూదనేమ సూర్యాచంద్రమథా వివ పునర్దధదాజ్ఞాదాజానదా సంగామే మహి స్వస్తిజానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాక్యసందేవదానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహత్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచామాంగిరసంగయం జస్వస్త్యాత్రేయం మనాజాజదార్క్ష్యం ప్రియాదవాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తిశం బాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభాగం శుభాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో చూడండి, అతి పవిత్రమైనటువంటి ఆదిశేషుణ్ణి అనంతుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేశారు. సమస్తమైనటువంటి లోకానికంతా కూడా రక్షగా స్వామి జగద్రక్షకుడు కాబట్టి సృష్టి స్థితిలయకారులో స్థితికారకత్వం అనేటువంటిది మహావిష్ణువుది. ఆయన విశ్వ కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా యజమాని. మన కుటుంబంలో ఎలాగైతే ఒక యజమానికి మన బాధలు కలిగితే విధంగా అయితే నివేదిస్తామో అలాగే విశ్వంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా యజమానిగా ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామికి మన బాధలు నివేదిస్తే వెంటనే ఆ స్వామి పిలిస్తే పలుకుతాడు. అందుకే స్వామివారికి రక్షించమని చెప్పి స్వామివారిని మన కోరికలన్నీ కూడా తీర్చమని చెప్పి మనం వెంటనే వేడుకుంటాం. ఆ స్వామి వెంటనే తీరుస్తాడు. కొండకు వస్తాము అని కూడా మొక్కుకుంటాం. ఆ కోరికలన్నీ మన నెరవేరగానే వెంటనే స్వామి కొండనెక్కి స్వామి యొక్క దివ్యమంగళమైనటువంటి ఆ దర్శనాన్ని కూడా చేసుకుంటాం. తనివి తీరా దర్శనం చేసుకుని స్వామికి మన కోరికలన్నీ కూడా నివేదిస్తాం. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి తిరుమల యాత్రను కూడా ప్రస్తావిస్తూ కళ్యాణ విధిలో స్వామివారికి అత్యంత దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని అతి పవిత్రంగా స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి పూజా విశేషాలతో కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శ్రీమన్నారాయణునికి సేనాపతి ఎవరు అనంటే విశ్వక్సేనుడు వారు అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. మేఘశ్యాముడు సుమున ముకుటుధారైనటువంటి ఆ విశ్వక్సేనుడు వారికి సూత్రవతి జయ అనేటువంటి భార్యలు చెప్తూ విశ్వక్సేనుడు సమస్త దేవతాగణానికి అధిపతిగా శ్రీమన్నారాయణునికి సేనాపతిగా కూడా చెప్తూ విశ్వ అంటే ఈ సకల లోకాలను సేనుడు అంటే నడిపించేవాడు అని చెప్పి అర్థం. అంటే శైవాగమం గణపతిని పసుముద్దగా చేసి పూజిస్తే శ్రీ వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా విశ్వక్సేనుడు వారిని దర్భకూర్పుగా ఆరాధించాయి. ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమం తలపెట్టినప్పుడు అది సంకల్ప బలం చేత విజయవంతమవుతుంది అని చెప్పి మనందరికీ తెలుసు. బలమైన సంకల్పం లేనిదే మనం ఏమీ చేయలేం. కాబట్టి అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేది ఈ రక్షాబంధన సూత్రం. ఆ సంకల్ప సూత్రానికి ప్రతీక ఎవరు అనంటే విశ్వక్సేనుడు వారికి భార్య అయినటువంటి సూత్రవతీదేవి. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరించారో వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలుగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అంటే విశ్వక్సేనుడు వారికి మరొక భార్య అయినటువంటి జయాదేవి. వినాయకునికి ఎలాగైతే సిద్ధి బుద్ధి భార్యలో బుద్ధి కలిగినప్పుడే కార్యక్రమం తలపెడతామో సంకల్పం తీసుకుంటామో ఎవరికైతే స్థిరమైన సంకల్పం ఉంటుందో వారికి విజయం సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. స్వామివారి యొక్క వైభోగం ఎంతటిదో మనం తెలుసుకున్నాం. పంచమూర్తుల్లో ఆదిమూర్తి అంటే విష్ణువుగా చెప్తారు. ఆ మూర్తి భేదాలు మిగిలినటువంటివి ఏమిటయ్యా అంటే 4 రూపాలుగా చెప్తూ విష్ణు, మహావిష్ణు, సదావిష్ణు, వ్యాపినారాయణ మూర్తులుగా కూడా చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. విష్ణువు అంటే ఎవరు అంటే మూల విరాట్ అంశం పురుషుడు భోగ శ్రీనివాసమూర్తిగా చెప్తారు. అలాగే మహావిష్ణు అంశం ఎవరు అనంటే సత్యస్వరూపుడు మలయప్ప స్వామిగా చెప్తారు. సదావిష్ణు అంశం ఎవరు అంటే అచ్యుత స్వరూపం ఉగ్ర శ్రీనివాస స్వామిగా చెప్తారు. అలాగే వ్యాపినారాయణ అంశమే అనిరుద్ధమూర్తి అంటే కొలువు శ్రీనివాసుడు. అదిగో చూడండి, స్వామివారికి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ద్వాపరయుగంలో దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణ కాబట్టి జగద్రక్షకుడైనటువంటి లోకానికి ప్రభు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అన్ని యుగాల్లో కూడా అవతరిస్తాను అని చెప్పి పేర్కొన్నాడు. అందులో భాగంగా కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామిగా అవతరించాడు. ఆ శ్రీనివాస ప్రభువుగా ఆ దివ్యమంగళ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస స్వామి మనందరినీ కూడా రక్షించేటటువంటి వాడన్నమాట. ఆయన గుణాలు వరుసగా చెప్తూ ధర్మజ్ఞాన ఐశ్వర్య వైరాగ్యాలు అని చెప్తారు. అంటే విష్ణువుతో కూడినటువంటి 5 మూర్తులే పంచవ్యూహాలుగా చెప్తూ పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చా స్వరూపాలు అని చెప్పి పంచవిధ వ్యూహాత్మకమైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క స్వరూపం కూడా ప్రతిబింబించేటట్లుగా చెప్తూ ఆ దేహానికి ఎలాగైతే పంచప్రాణాలుంటాయో
అదేవిధంగా ఒక విమానానికి 5 మూర్తులు ఉంటాయి అని కూడా చెప్పబడిందన్నమాట శాస్త్రములో. అందుకే ధ్రువ ప్రతిష్ఠ వలన సర్వలోకానికి సుఖశాంతి సమృద్ధి కూడా కలుగుతాయట. సమస్తములైనటువంటి కామ్యాలు పొందాలి అనంటే భక్తులు అర్చాముఖంగా కూడా నివేదించేటటువంటి పూజల కొరకు కౌతుక బేరం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆలయంలో వివిధ ఉత్సవాలు జరపాలి అనంటే స్నపనం అంటారు, అంటే అభిషేకం కొరకు స్నపన బేరం ఉండాలట. అలాగే ఉత్సవాన్ని భక్తజనరంజకంగా నిర్వహించడానికి ఉత్సవ బేరం ఉంటుంది అని చెప్పి ఆలయంలోని పరివార దేవతలకు నివేదనాలు పర్యవేక్షించడానికి బలిబేరాన్ని కూడా విధిగా ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించాలట. అందుకే శ్రీవారి ఆలయములో విధిగా కూడా ఈ పంచమూర్తులతో పాటు అనేకములైనటువంటి సీతాలక్ష్మణ సమేత రాముల వారికి అదుగో దీక్షాకంకణ ధారణ, మన మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా విధిగా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సకల లోకాలకు కూడా ఆధిపత్యాన్ని వహించేటటువంటి ఆ తల్లిని మనం మహాలక్ష్మిగా లక్ష్మీ పద్మాలయ పద్మ కమల ఇందిర లోకమాత మా రమ మంగళదేవత అని చెప్పి ఆ అమ్మవారిని మనం ధ్యానిస్తాం. సకలమైనటువంటి లోకాలకు ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ధర్మార్థ కామాదులను కూడా జీవులను అనుగ్రహించేటువంటి శక్తియుక్తులు కలిగినటువంటి ఆ తల్లి అన్నమాట. అదిగో ఇంకొక దీక్షాకంకణ ధారణ మన భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. వరాహస్వామి యొక్క అంకసీమపై అలరారుతూ స్వామిని దర్శనం చేసుకున్న పిదప మనం అమ్మవారిని కూడా భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారిని కూడా దర్శనం చేసుకుంటాం. ఆ తదుపరే స్వామివారి యొక్క దర్శనాన్ని కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం తిరుమల యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు. అటువంటి వరాహస్వామి కూడా భూదేవి అమ్మవారికి సెలవిచ్చారట. ఒక మంత్రాన్ని కూడా చెప్పి వరాహాయ భూమి ఉద్ధరణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఎవరైతే పలుమార్లు పఠిస్తారో వారికి భూసంపద పుత్ర సంపద ధన సంపద అన్నీ కూడా కలుగుతాయి అని చెప్పారట. అందుకే వరాహస్వామి అంకసీమపై అలరారుతున్నటువంటి భూమాతను కూడా మనం దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. అదిగో ఉభయదేవీరులకు దీక్షాకంకణ ధారణానంతరం అర్చకవర్ణులు కూడా స్వయంగా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా స్తోత్రం చేశారట మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని. ఏవం 24 నామభిః బిల్వపత్రైః లక్ష్మ్యర్చనం కుర్యాతేన సర్వాభీష్టసిద్ధిర్భవతి. ఎవరైతే అమ్మవారికి సహస్రనామాలతో కూడా అర్చనలు చేస్తూ ఉంటారో వారి అందరికీ కూడా సకలమైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఎందుకు అంటే అనుగ్రహ బలం వలన శుభ పరంపర అనేటువంటిది కలుగుతుంటుందట. అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. వైవాహిక మహోత్సవాక్యంద్రమణి ఔపాసనాగ్ను అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఏ తోన్వింద్రమస్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా ప్రధ్వాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో ఆగ్ని శుద్ధ శుద్ధాభిరోధిమిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మమత్తి సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోరయం శుద్ధో రత్నాని దాశురీ శుద్ధో వృత్నాని జిగ్నహే శుద్ధో వాజం శిడాసతి మయ దేవాత్రమణవాజనంతాం మయ్యాశిరస్తు మయ దేవహోతిః నైవ్యాహోదారావణయంత పూర్వేరిష్టాస్యామ ధర్మాసుమీనాః సత్యామనసోమే అస్తు ये नोमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षडर्वीरनक्तनोत विश्वे देवास यहवीरयत्थं महास्महि प्रतिगामादनोभिर्मारधामद्विषदे सोमराजन् जातमेदो भुवनस्य रेतयः सञ्जतपसो जित्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रणीको कृतयो निरग्निकृते समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिताजिक्षिदेवान् आयुत्ता अग्ने हविनो जुषाणो घृतप्रतीको कृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजानकव्यं पिदेव पत्रमभिरक्षतादिमम् उपावनो हजातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुः प्रजागम्यमस्मासु देक्षितस्नोदीदिहिनोदरोणि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् विषीमतस्सुरुचो वेन आवः सदस्योनिमसदस्यमः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि ओं भुवः प्रजापतिमावाहयामि ओं सवपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वर हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीनङ्करमन्यं ददाते साधन्यं विदत्यकं च भेगं प्रतिस्तवनं योदरा च तस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान्
सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं चिरमानं च धेहि ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं चिरमानं च धेहि ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुपूरे स्तो विष्णोर्मनधापूते यज्ञस्य पावने स्तः परशस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीर्ग्रे भवो अग्रे गोमोऽग्रयमं यज्ञं लयताग्रे यज्ञवदन्धत्तगिष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था कृष्णोऽस्याघरेष्टोऽग्नये त्वा स्वाहा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायण मावाहयामि ब्रह्मण्णव प्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानसुदप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया सोमाप प्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया कोमः प्रणयतसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सुखं साधयन्तु नः इदं वदन्ते कृतपट्टापदाकुसहस्रभोजं यजमानेन चदेह प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रियमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेन विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये विष्णुनोभामि ब्रह्मणे विष्णुनोभामि इन्द्राग्निष्णुनोभामि अग्नये विष्णुनोभामि सोमाग्निष्णुनोभामि अग्नये विष्णुनोभामि सोमाग्निष्णुनोभामि अग्निशोमाभ्यां विष्णुनोभामि प्रजापतये विष्णुनोभामि ब्रह्मणे विष्णुनोभामि इन्द्राग्निष्णुनोभामि वसुभ्यो विष्णुनोभामि मरुद्भ्यो विष्णुनोभामि रुद्रेभ्यो विष्णुनोभामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे विष्णुनोभामि बृहत्प्रणये विष्णुनोभामि मित्राग्निष्णुनोभामि वरुणाग्निष्णुनोभामि आदित्येभ्यो विष्णुनोभामि अस्मिभ्यो विष्णुनोभामि पूष्णे दृष्टनोभामि कक्षाय दृष्टनोभामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टनोभामि औपासन यज्ञाय दृष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टं निर्वपामि आज्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतनसि समिधसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्तदिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मादिपदापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आस्य चुरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयतं च नियतं च प्रयतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्धश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुमेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विदर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसवा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पदमानया अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्तस्वजेत्तवर्तयिदास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्ममुग्स्ताः अनुमतेन्ममुग्स्ताः सरस्वतेन्ममुग्स्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जक्रमणे ओपासनाज्ञो सर्वप्रायश्चित्तार्थं
अतो देवादिशक्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नवदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्यवागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदां विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि विशदगतो प्रदानि पुष्पहे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरान्द्रग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्मम कुस्ताः नमनेन्मम कुस्ताः सरस्वतीन्मम कुस्ताः देवसवितः प्रासामीः అటువంటి సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే కుదూరక మెలుపున ఆనలు మీరక చలములనూరక సారె కుదూరక మెలుపున ఆనలు మీరక కిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే చూపక అంతానయే పక మొగితప్పులు కడుమోపక పగటులు చూపక పంతానయే పక మొగితప్పులు కడుమోపక అగడు సేసి వెడయాసలు రేపక చిత్రకేతు ప్రభానాభాన్ సంభానే ज्योतिष्मागस्तेजस्मानातभग्स्तपन्नभेदपन्ने रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः श्रियमेवावरुन्धे
सीते वाते पुनर्निवेत्याः क्षेमो मयि राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे। ओम श्रौतस्मार्तातिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रिणं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्याभ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महदिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्यषल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपते इत्यष्टदेव पुरी विराजिते इन्द्राग्नियमानिरिति वर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकाजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रं च शाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वतविदवाजिते भारदिगम्बरुषहारीनावृतभद्राश्वकेतुकबालक हिरण्यकरमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुदाम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसूर्यः जन्म निचायेत क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामा तपसंघात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तदे सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधानेकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्खिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविखणो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रिक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदगी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रप्रकारेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेयप्रभरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णो परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेयप्रभरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् व्युत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेयप्रभरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेयप्रभरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य
తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామా ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయిని భార్గవత్స్యమన ఆప్నవాన ఊర్వమేదన వంజారుహేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామా ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణి ధ్రువత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతి నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజైర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. అంటే గోత్ర ప్రవరులతో వంశ మూలపురుషుడైనటువంటి మూలపురుషుడు, అలాగే ఆ వంశానికి సంబంధించినటువంటి సంతతి కూటస్థుడు పుత్రపౌత్ర పరంపరలోనిటువంటి వారు, ఆచార్య శిష్య పరంపరలోని మంత్రదర్శకులంతా కూడా గోత్ర ప్రవరులు కావచ్చు అన్నమాట. గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఒక ప్రవర ఉంటుంది అని. ప్రవర అంటే ఋషివంశంలో జన్మించినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులు అన్నమాట. అందుకే ఆత్మబంధువులు, ఆచార్యులు, తత్సంబంధ మహర్షులు కూడా ఆ వంశానికి చెందినటువంటి మహర్షులంతా ప్రవరలో ముఖ్యమైనటువంటి వారుగా ఇప్పుడే మనం విన్నాం. స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క గోత్ర ప్రవరల అనంతరం అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతునా అని చెప్పి సమస్త లోకరక్షణ నిమిత్తమై స్వామివారికి ఈ కళ్యాణాన్ని కూడా విధిగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు స్వామివారికి అత్యంత వైభవంగా వివాహం జరిగితే ఆనాడు ఆకాశరాజు ఒకులామాతలను సాగనంపి తమ్ముడైనటువంటి తొండమాన్ను కూడా పిలిచాడట. సోదరా, సుఖమహర్షిని తీసుకొని వస్తే మన పద్మావతి వివాహం గురించి మనం ప్రస్తావించాలి అని చెప్పారట. వెంటనే సుఖయోగి ఇచ్చేశాడట లోపలికి. రాజేంద్ర, నీవు పుణ్యపురుషుడవు. ఎందుకంటే నీవు సామాన్య మానవుడైనటువంటి శ్రీనివాసస్వామి. ఆయన సామాన్య మానవుడు కాదు, సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే ఈరోజు నీకు అల్లుడవుతున్నాడు అని చెప్పి నీకు జన్మ సార్థకమైనట్లుగా కూడా చెప్పాడట. వెంటనే ఒక శుభముహూర్తం నిర్ణయించి వివాహాన్ని కూడా జరిపించమని చెప్పి సుఖమహర్షి పలుకులు విన్నటువంటి మహారాజు, ఆకాశరాజు, ధరణీదేవి, పద్మావతి, తొండమానుడు, వసుదానుడు అందరూ కూడా ఆ సుఖయోగి మాటలు విని మహదానంద భరితులయ్యారట. మరి పెళ్లి చేయటానికి నిశ్చయించుకున్నారు. మరి బృహస్పతిని, ఋషీశ్వరుల్ని అందరినీ కూడా రప్పించారు. లగ్న పత్రికలు వ్రాయాలి అని చెప్పి అడిగారట. వెంటనే బృహస్పతి సంతోషించి శ్రీమన్నారాయణుని పెళ్లి పత్రిక వ్రాయటము అనేటువంటిది నాకు కలిగింది కాబట్టి అది నేను ధన్యుణ్ణయ్యాను అని చెప్పాడట. వెంటనే ఆయన మహారాజుతో ఒక మాట అన్నాడట. ఓ మహారాజా, శ్రీహరే నీకు అల్లుడవటము అనేటువంటిది నీ పూర్వజన్మ సుకృతం. నీ వలన సర్వ మానవకోటికి, ముక్కోటి దేవతలకు, ఋషులకు, గరుడ, గంధర్వ, కిన్నెర, కింపురుష, సిద్ధ, సాధ్య, యక్షులకు, పండితగాయ, కవిశేఖరులకు సైతం కూడా శ్రీమన్నారాయణుని చూచేటటువంటి భాగ్యం కలగబోతూ ఉంది అని చెప్పి ఆ లగ్నపత్రిక వ్రాయడానికి ముందే పంచాంగం తీసుకున్నాడట. శ్రీనివాసుని నామనక్షత్రాలు గణన చేశాడు. లగ్నశుద్ధి చేసి వైశాఖ శుద్ధ దశమి శుక్రవారం సుముహూర్తము అని చెప్పి నిశ్చయించాడట. ఆ మాటను ఆకాశరాజుకు తెలియచేస్తే ఆకాశరాజు పరమానంద భరితుడై శుభలేఖను మీరే వ్రాయాలి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తే బృహస్పతి లగ్నపత్రికను ఈ రకంగా రాశాడట. శేషాచలవాసుడైనటువంటి శ్రీనివాసునకు ఆకాశరాజు వ్రాయించినటువంటి శుభలేఖ విశేషాలు ఏమిటి అంటే, ఆర్య, తమ విషయములెల్లా పెద్దల వల్ల విని సంతోషించాను.
కావున తమకు నా పుత్రికైనటువంటి పద్మావతీదేవిని వసంగి వివాహం జరిపించ సంకల్పించినాడు. అందుకు ఈ వైశాఖ శుద్ధ దశమి శుక్రవారం సిద్ధయోగము ముహూర్తము పెద్దలచే నిర్ణయించబడింది. కాబట్టి మీరు బంధుమిత్ర సపరివార సమేతంగా వచ్చి నాసే యొసంగబడేటటువంటి కన్యాదానాన్ని స్వీకరించి మమ్మల్ని కృతార్థుల్ని చెయ్యు ఇట్లు నారాయణ ప్రవాసి ఆకాశరాజు అని చెప్పి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారట. వెంటనే ఆ శుభలేఖను ఆకాశరాజు సుఖమహర్షికి అందించి, మునీంద్ర మీరు పూజనీయులు కాబట్టి ఈ వివాహ శుభలేఖను శ్రీనివాసస్వామికి అందచేయమని చెప్పి కోరారట. శ్రీనివాసస్వామి ఆ లగ్న పత్రికను తీసుకొని మహదానంద భరితుడై ఆయన ప్రత్యుత్తరాన్ని కూడా ఇచ్చాడట. తాము వ్రాయించి పంపినటువంటి శుభలేఖను చూసి నేను మహదానందం చెందాను. తాము నిర్ణయించినటువంటి లగ్నకాలం మేరకు నేను సపరివార సమేతుడినే వచ్చి తమరిచ్చేటటువంటి కన్యాదానాన్ని పూర్వకంగా స్వీకరిస్తాను ఇట్లు శేషాచలవాసి శ్రీనివాసుడు అని కూడా స్వామివారు సమాధానమిచ్చారట. అంటే స్వామివారికి పద్మావతీదేవితో వివాహం జరగబోతుంది. మరి అరుణోదయం ముహూర్తము అనేటువంటిది ఆసన్నమైతే మరి కళ్యాణానికి విధిగా కూడా కావలసినటువంటి సమస్తమైనటువంటి వివాహ మంటపాదులన్నింటినీ కూడా నిర్మించి విశ్వకర్మను రప్పించి ఆ మంటపాదులన్నీ కూడా నిర్మించారు. మరి వశిష్ఠుడు, బృహస్పతి, బ్రహ్మదేవుడు వేదమంత్రాలన్నీ కూడా పఠనం చేస్తూ ఉన్నారట. మరి అలాగే ధరణీదేవి పద్మావతీదేవిని పెళ్లిపీటపై కూర్చుండబెట్టిందట. ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే ఆనాడు శ్రీనివాసస్వామికి కన్యాదానం చేశారండి. వశిష్ఠుడు శ్రీనివాసును పద్మావతీదేవికి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదులు గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతబట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాసస్వామి పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడట. బ్రహ్మదేవుడు, మహేశ్వరుడు అందరూ దేవతలంతా కూడా పుష్పాక్షతలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వెదజల్లారు. మరి సరస్వతీదేవి, పార్వతీదేవి, శ్రీనివాస పద్మావతులు ఇరువురికి కూడా మంగళహారతులు పట్టారట. గంధర్వులు గగన మార్గంలో ఉండే పుష్పవర్షం కురిపించారు. మరి పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క కళ్యాణము అనేటువంటిది మహావైభవంగా జరిగితే ఈనాడు ఆ స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాన్ని వీక్షించేటటువంటి మహద్భాగ్యం మనందరికీ కూడా కలిగింది. ఎందుకంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినట్లుగా స్వామివారి కళ్యాణ ఉత్సవాన్ని మనం ఏదైతే తనివి తీరా చూస్తామో మరి అటు 10 తరాల వారికి ఇటు 10 తరాల వారికి కూడా సకలమైనటువంటి పాప పంకిలాల నుండి కూడా స్వామి నివారిస్తాడు అని కూడా శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నది. ఎంత గొప్పగా అంటే ఈ కళ్యాణోత్సవ ఫలము అనేటువంటిది దీని తర్వాత జరిగేటటువంటి డోలోత్సవం కానీ అలాగే వసంతోత్సవం కానీ ఈ ఉత్సవాలన్నింటిలో కూడా మూలమేమిటి అనంటే సకలమైనటువంటి జనావళికి అంతా కూడా శుభం చేకూరడానికే స్వామివారికి ఇన్ని ఉత్సవాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. ఈ కైంకర్యాల్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యాన్ని అంతా కూడా మనం గమనిస్తే శ్రీనివాస తత్వము అనేటువంటిది ఒక గొప్పదిగా, ఎంత గొప్పగా నీలమేఘ శ్యాముడు ఆయన పీతాంబరధారి రత్న తోరణ విలసితమైనటువంటి ఆనంద నిలయవాసుడు, పంచాయుధ శోభితుడు, చండి ప్రచండ సునందాది ద్వారపాలక పరివార గణముల చేత సేవింపబడేటటువంటి దేవదేవుడు ఎవరయ్యా అంటే అదుగో ఆయనే. మాంగళ్య పూజను గావించి ఆ తదుపరి స్వామివారి హస్తానికి తాకించబోయేటటువంటి ఈ అతి పవిత్రమైనటువంటి మంగళసూత్రాలను మన శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా ధారణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. సభక్తికంగా వీక్షిద్దాం. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అధః సీతా సావిత్రీ సుమంగళేరియం వధూరిమాగుం సమేత పశ్యతాం సౌభాగ్యమస్మే దత్మాయాధాస్తం విపరేతనా. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత
तन्त्रयो वेदान्मसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसि अथो दयिन्द्रः केमलिर्विषा बलिहृदस्करते भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु वैवाहिक महोत्सवाख्यंजकर्मणि औपासनाग्नौ प्रधान होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविद प्रसुभा ओम अग्निरेत प्रथमो देवतानागं सोऽस्य प्रजामुञ्चतमर्त्यभाषाते तदयकुं राजावरणो नमन्यतां यथेयक स्त्री पौत्रमकन्नरो धात् स्वाहा इमं मे वृणस्वदेहमद्याजमृणया त्वामवस्य राजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसराजा आस्ते किरमाणो हविर्भिः महेणमाणो वरणेह बोद्रशकं समान आयुप्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्निवृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो व्यासचेष्टाः यजुष्टो बन्धितमस्सोषणानो विश्वान् द्वेषाकं च प्रममत्यस्मत् स्वाहा सत्तन्नो अग्ने मम भवते नेदिष्टो अस्यापचरो व्यष्टौ अवयक्ष्मणो वरणकं रडानो वेहमृडेकं सहमो नयेधि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन मनसाहितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहिभेषड्ग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन ममग्रस्ताः अनुमतेन ममग्रस्ताः सरस्वतेन ममग्रस्ताः देवतविद प्रासामीः श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंजकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविद प्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्याम् ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा
उदाजुषास्त्वायुषो नौषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभुतत्मजा वयं धारापुतन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्तुतिपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे उपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्पञ्चमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीन् पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि विश्वजगतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य सघा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमोजाक्रमागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भून्लासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे औपासनाग्नौ सकर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ॐ यतस्य कर्मणोत्तिरेर्जं यत्वान्योन्महाकरम् अग्निष्टस्पृष्टकृद्विद्वान् सर्वकृष्टकं सुहदङ्गलोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते धूतहुताहुतीनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवातिष्ठकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातमेधा द्विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्विनाजिवं चक्षुरा दत्ता मक्ष्यो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा पषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषदन्तरिष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येधोऽस्येदशेमहि स्वाहा समितिषि तेजोषि तेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेमाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेमाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेमाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेमाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेमाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तर्षे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापरत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मेमनधा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं जौर्भक्तं प्रथमे भक्तं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं जौर्जैनं प्रथमे जैनं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहरहविजा कृतेन समादित्येन मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्काम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृपिता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीह आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा स्वं यदा स्थानं प्रवेशगामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा
सर्वमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि स्वाहा अक्षतमक्षत्ये धूमे अक्षेतामसि मानेक्ष्येष्ठाः वरसिष्ठागक्वरेष्ठाग्रम्वचो अपापधीन् त्वेषं वचो अपापधेकस्मः ऊर्ध्वं यज्ञं न यदं वाजीक्वरदमत्र मेधां पुष्पन् पृथिव्या दिमो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमदः परिधिमपनया दक्षिणदः परिधिमपनया उत्तरदः परिधिमपनया पश्चिमदो विष्णोः सदनमसि दक्षिणदो विष्णोः सदनमसि उत्तरदो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमूक्ष्य ग्रन्थीन् विसृज्य अर्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवङ्गच्छततो न वृष्टिमेरयस्माः शुद्ध्यन्तान् देवसदनकं शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रयाजिषं जमदग्ने कश्यपस्य प्रयाजिषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं त्रयाजिषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजिषं यद्देवानां त्रयाजिषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयाजुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्ते तथादन महेरणाय दक्षसे यो पश्यपतमोरसस्तस्य भार्गते हरः वशतेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्ते तथादन महेरणाय दक्षसे यो पश्यपतमोरसस्तस्य भार्गते हरः वशतेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं ततस्मे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं ततस्मे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आच्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्सवारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి లాజహోమాదుల్ని కూడా సమర్పించారు. స్వామివారికి షట్కాల పూజ అని చెప్పి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు.
దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి అంటే ప్రాతకాల పూజ నిత్య జప హోమాదుల్ని క్రమం తప్పగా చేసేటటువంటి వారికి లోపదోష నివృత్తి కూడా జరుగుతుందట. మధ్యాహ్న పూజ వల్ల రాష్ట్ర గ్రామాభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్పి వైఖానస సంహితలో కూడా తెలియజేశారు. అదిగో వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లిచ్చారు. ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కూడా కొనసాగించారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయకిం. బృందావనంలో గోపికావాటికల్లో జన్మింపవలసినటువంటి ఆండాళ్ళు తల్లి అసలు పేరు ఏంటి అంటే గోదాదేవి. అదిగో స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి వరమాలను మాలా పరివర్తన కార్యక్రమంలో ప్రథమముగా మన మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పణ గావించి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. మద్రాసు ప్రాంతంలో శ్రీవిల్లుపుత్తూరు అనేటువంటి వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రంలో గోదాదేవి కర్కాటక మాసము అంటే ఆగస్టు నెలలో పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రములో విధి తిథి నాడు తులసీవనములో పాండ్యదేశములో భక్తి పంటగా ఆశ్చర్యంగా లభించిందండి. పెరియాళ్వారైనటువంటి విష్ణుచిత్తుల వారికి అయోనిజిగా భూదేవి అంశతో కూడా ఆవిడ జన్మించినట్లుగా చెప్తూ ఉంటారు. దక్షిణ దేశంలో ఈనాటికి కూడా శ్రీ వైష్ణవ దివ్యదేశం చేయబడినటువంటి ప్రతి ఆలయములో ప్రతిరోజు కూడా పెరుమాళ్లతో సమానంగా దేవుని సరసన అర్చించబడేటటువంటి దివ్య మంగళమూర్తి ఎవరు అనంటే గోదాదేవే. అదిగో స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఇదే వరమాలను మరలా మన భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా సమర్పణ గావించి మరలా అది స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. కలియుగములో స్వయంగా తన జీవితాన్నే పరమాత్మకు ఒక తోమాలిగా సమర్పించి అత్యంతమైనటువంటి మధుర భావంతో ఆవిడ శ్రీమన్నారాయణునే భర్తగా వరించి ఆరాధించి ప్రేమించి ఆయనతో సాలోక్య సామీప్య సాయుధ్యయుక్తులను కూడా సిద్ధిగా పొందినటువంటి అదృష్ట దేవత అన్నమాట. ఏదైతే సత్యాన్ని ఆళ్వారు ఆచార్యాదులు సిద్ధాంతంగా నిరూపించారో ఆండాలు తల్లి కూడా తన జీవితంగా చేసుకుని పరమసిద్ధిగా పొంది స్వామివారితో సాయుధ్యాన్ని సశరీరంగా కూడా సిద్ధింపచేసుకున్నటువంటి అదృష్టవంతురాలు. అంత గొప్పదైనటువంటి స్వామివారికి భక్తియే ముఖ్య సాధనంగా కూడా తన జీవితాన్నే సమర్పణ గావించింది. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా భక్తియే ముఖ్యమయ్యా ననుజేర భక్తియే సాధనము భక్తియే లేకున్నచో దొరకదు ముక్తి నిక్కంబుగాను నన్ను గొల్చెడు వారికి నాయందు భక్తి గల్గిన వారికి నన్ను చేరడు జ్ఞానము ఇత్తును నాలోన చేర్చుకుందు. అందుకే భగవంతుని భక్తితో మనం ఆర్తితో అర్థిస్తే తప్పక మన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తాడు. అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమం. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు.
నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి Oh